આજનો એજન્ડામાં સૌથી પહેલા વાત કરવી છે એ ઘાતની જે ગુજરાત પરથી ટળી ગઈ છે। એટલે આમ તો એ વાવાઝોડું જે ગુજરાત પર આવ્યું હતું, જે વિનાશ વેર્યો, જે ડિપ્રેશને, એ અત્યારે જતું રહ્યું છે ગુજરાત ઉપરથી। પણ એવું ન સમજતા કે વાવાઝોડું જતું રહ્યું તો જોખમ ટળી ગયું છે, કારણ કે આ એક આફત હતી જે જતી રહી અને દરિયા કિનારે એની અસર હજી પણ દેખાવાની છે। પણ હા, આફત એટલા માટે નથી ટળી, જોખમ એટલા માટે નથી ટળ્યું કે હજી એક બીજી આફત આવી રહી છે। એ આફત ત્યાંથી જ આવી રહી છે જ્યાં આશના વાવાઝોડું આવ્યું હતું, જ્યાં આશના જન્મ્યું હતું, ત્યાં જ એ પણ જન્મ્યું છે અને ધીમે 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 ધરતી પર આવી રહ્યું છે અને હજારો કિલોમીટરોનો એ ફાસલો પાર કરી ગુજરાતને ફરી એકવાર ધમરોળશે અને માટે જ આફત ટળી નથી। ડીપ ડિપ્રેશને ડુબાડ્યું ગુજરાત। અડધા ગુજરાતમાં ફરી વળ્યું પાણી। કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય તરબોળ। ડીપ ડિપ્રેશનની આકાશી ઘાતે ગુજરાતને એવું ઘમરોળ્યું કે અડધું ગુજરાત હાલ તરવા લાગ્યું। મધ્યનું વડોદરા, ખેડા, આણંદ હોય કે કચ્છ, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રનું દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, મોરબી, રાજકોટ જિલ્લો, જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ પાણી દેખાઈ રહ્યું છે। હાલ આ ડીપ ડિપ્રેશનની સિસ્ટમ કચ્છ કોસ્ટ પર છે, જે ઓમાન તરફ આગળ વધી રહી છે। તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આ ડીપ ડિપ્રેશન 25 ઓગસ્ટના રોજ રાજસ્થાનના ચિત્તોડગઢ પાસે હતું। ત્યારબાદ તે સાઉથ રાજસ્થાનથી ગુજરાત આવ્યું અને હવે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ થઈને ઓમાન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં હાલ પૂરતો વરસાદ રોકાયો છે। अभी जो गुजरात के ऊपर जो डीप डिप्रेशन इतना पिछले 3 से 4 दिन तक थी, वो धीरे धीरे वेस्ट जाके अभी कच्छ कोस्ट पे हैं और एडजॉइनिंग साउथ पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी। ये सिस्टम अगले 6 घंटे में साइक्लोन में परिवर्तन होगी और ये वेस्टवर्ड मूव करके ओमान कोस्ट की तरफ जाएगी। इसका असर हमारे भारतवर्ष के ऊपर धीरे धीरे कम हो रही है। आज के बाद से इसका इफेक्ट कोई नहीं रहेगा आपका, ना तो गुजरात ना तो किसी और इलाके में। મહત્વનું છે કે આ શરૂ થયું હતું લો ડિપ્રેશન તરીકે ઉત્તર પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં 16 ઓગસ્ટના રોજ, જે નોર્થ ઇસ્ટ ઝારખંડથી થઈને સાઉથ ઇસ્ટ ઉત્તર પ્રદેશ, નોર્થ ઇસ્ટ મધ્યપ્રદેશ પછી રાજસ્થાન થઈ ગુજરાતમાં આવ્યું અને હવે અરબી સમુદ્રમાં આગળ વધી રહ્યું છે। પરંતુ ગુજરાત પરથી સંપૂર્ણ ખતરો ટળી નથી ગયો, કારણ કે આવી એક બીજી સિસ્ટમ ફરી બંગાળની ખાડીમાં સક્રિય થઈ છે, જે એક દિવસના વિરામ બાદ ફરી ગુજરાતને ઘમરોળશે। पहला दिवसे भारे वरसाद और त्यारबाद अति भारे वरसाद लावशे। जो हमें अभी चेतावनी हम जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं वो है बंगाल की खाड़ी का सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये ऑलरेडी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया हो गया है। ये सिस्टम खींच रहा है मॉइस्चर वेस्ट कोस्ट से और जितना मॉइस्चर स्ट्रेंथन करेगा, परसों से दोबारा भारी वर्षा का संभावना जताई जा रही है गुजरात में। और 2 तारीख से हमारी उम्मीद है कि 2 तारीख से हमारे उम्मीद है कि वेरी हेवी रेनफॉल गुजरात रीजन में दोबारा शुरू हो जाएगी। कब तक रह सकती है इसका कोई एस्टिमेट? 3 दिन तक अभी हम चेतावनी दे रहे हैं, 2 से 3 दिन तक। मतलब 5 तारीख। हाँ। मैंने जो बोला 2, 3, 4 तारीख को हमने दिए हैं, आगे का हम देखेंगे। આમ કહીએ તો ગુજરાતને રાહત તો મળશે, પરંતુ એકાદ દિવસની। ત્યારબાદ ફરી ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાનો છે, જે મોટા ભાગે दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ તેમજ મધ્ય ગુજરાતને અસર કરશે। अब मेन गुजरात के लिए जो अगली समस्या आ रही है भारी बारिश या अति भारी बारिश की, वो बंगाल में जो अभी बंगाल की खाड़ी में जो बन रहा है, तो उसके बारे में एक डिटेल थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से आएगा ये जो सिस्टम बनी है अभी कल से ही बनी है बंगाल की खाड़ी में सिस्टम। ये धीरे धीरे थोड़ा वेस्टवर्ड मूव हुआ है। अभी ये नॉर्थ आंध्रा, साउथ उड़ीसा कोस्ट के पास पहुंची है। ये सिस्टम धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगी वेस्टवर्ड मूव करके। जब ये सिस्टम थोड़ा अंदर की तरफ घुसेगी, पहले तो आपका बारिश बढ़ेगी आपकी साउथ की तरफ, केरला और कर्नाटका में। जब आपका सिस्टम थोड़ा अंदर की तरफ आएगी तो पॉसिबिलिटी है कि जो वेस्टर्ली विंड्स जो केरला के ऊपर स्ट्रेंथन हो रही है, वो नॉर्थ में आपका गुजरात और कोंकण के पास ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। उसके चलते भारी से अति भारी, पहले भारी वर्षा, उसके बाद अति भारी वर्षा का पॉसिबिलिटी है। यानी कि भारी वर्षा 1 तारीख से गुजरात में, साउथ गुजरात स्पेसिफिकली शुरू हो जाएगी। अति भारी वर्षा 2 तारीख से शुरू हो जाएगी। हाल तो आकाशमांथी वरसती आफतने कारणे कच्छ, सौराष्ट्र અને મધ્ય ગુજરાતના હાલ બેહાલ થયા છે। પૂરના પાણી લોકોની ઘરવખરી તાણી ગયા છે, લોકોના ખાવાના ફાંફા પડી ગયા છે। ઓગસ્ટ મહિનો તો પૂરો થઈ રહ્યો છે, પરંતુ આ આફત સપ્ટેમ્બરમાં પણ પીછો નથી છોડવાની। વરસાદના રેડ એલર્ટને લઈને તંત્ર સતર્ક બન્યું છે।
પણ તંત્રની સાથે લોકોએ સાવધાન રહેવું પડશે કે વાવાઝોડાનો ખતરો ટળ્યો છે પણ આફત નથી ટળી. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. રાજ્યમાં આકાશી આફતે એવો વિનાશ વેર્યો છે કે દરેક જગ્યાએ ઉજળડા દેખાઈ રહ્યા છે. વરસાદ રોકાઈ ગયો છે પણ હજી પાણીમાં ફસાયેલા લોકોનું રેસ્ક્યુ ચાલી રહ્યું છે. કચ્છ, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તાર હજી તરબોળ છે. લોકોના ઘરમાં ચૂલા નથી સળગી રહ્યા, ખાવા પીવાના ફાંફા છે. આફતના વરસાદે ઘર વખરીનો દાટ વાળ્યો છે કે પછી તંત્રની બેદરકારીએ? એ સવાલ સૌથી મોટો છે ને એ બધા વચ્ચે ખેડૂતોની હાલત પણ ખરાબ છે. વરસાદ રોકાયો, આફત નહીં, તરબોળ ધરા, ડૂબતી જિંદગી, વરસાદી ઘા અને એના ઉઝરડા, જિંદગી પાયમાલ, મુશ્કેલી અપાર. કચ્છ અને પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલી આકાશી આફતે હાલ ધરા તરબોળ કરી નાખી છે. વરસાદ તો રોકાયો છે પણ પાણી ઓસર્યા નથી. જોઈ લો કચ્છ માંડવીના આ દ્રશ્યો, જ્યાં વરસાદી પાણી વચ્ચે ફસાયેલી જિંદગી બચાવવા હજી પણ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલી રહ્યા છે. માંડવીમાં આર્મી જવાનોએ મોરચો સંભાળ્યો છે. રેસ્ક્યુ ટીમે શુક્રવારે સવારના બાબાવાડીમાં ફસાયેલા લોકોના જીવ બચાવ્યા. માંડવીની જ્યોતેશ્વર સોસાયટી પાસે હજી પણ કેડસમાં પાણી ભરાયેલા છે. ઘરમાં માણસ ડૂબી જાય એવું 7 ફૂટનું પાણી ભરેલું છે. અમે પોતે ઘર મૂકીને અમારા ઘરના અંદર 7 ફૂટ પાણી છે અત્યારે. 7 ફૂટ તમારા ઘરમાં પાણી હા, છે? અત્યારે દૂધ છે, પાણી છે, કોઈ ખાવા પીવાની વસ્તુ? કાંઈ નથી બચ્યું, બધે હાલી ગયો. બધે લાઈટો કે ક્યાં છે? લાઈટ કાલથી જ બંધ થઈ ગઈ છે. સમુદ્ર કાલથી બંધ છે. ભુજનું હમીરસર તળાવ ઓવરફ્લો થતા શાંતિનગર વિસ્તારે જાણે જળ સમાધિ લીધી છે. ઘરમાં છાતીસમાં પાણી ભરાયા છે. આફતના પાણીનું આક્રમણ થતા લોકોએ સ્થળાંતર કરવું પડ્યું છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં અત્યારે જળ પ્રલય સામે જિંદગી જાણે જંગે ચડી છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાએ તો આ વખતે જાણે રીતસર જળ તાંડવનો સામનો કર્યો છે. જાણે આ જિલ્લો મેઘરાજાના કોપનો ભોગ બન્યો હોય તેમ અતિવૃષ્ટિમાં આવે એની વ્યાખ્યા કરતા પણ ક્યાંય કેટલાય ગણું પાણી વરસી ગયું છે. દ્વારકાના રાવલ ગામે સેનાના જવાનો દેવદૂત બનીને આવ્યા અને મુશ્કેલીમાં ફસાયેલી 16 જિંદગીઓનું રેસ્ક્યુ કર્યું. તો જામરાવલના હવેલી વિસ્તારમાં પહોંચી છું. તમે જોઈ રહ્યા છો કે કેટલા પાણી અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા છે. અહીંયા કમર સુધી મારા પાણી આવી ગયા છે. હજી પણ અંદર જાઉં તો પાણી ઊંડા છે અને આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે લોકો રહેવા મજબૂર બન્યા છે. એક દિવસ નથી, 4 દિવસથી પરિસ્થિતિ અહીંયા છે, તેમ છતાં પણ લોકો અહીંયા નથી પહોંચ્યા. સ્થાનિક લોકો સાથે જે વાત કરી, કાકા કેટલા દિવસથી પાણીની કેટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ? 3 દિવસ ત્યાં પાણી છે. 3 દિવસ ત્યાં પાણી એમને છે. હા, બરોબર છે. બસ આ વર્તુળ 2 ડેમના પાટિયા ખોલવામાં આવે એની નગરપાલિકાઓ જાણ કરે જ છે, પણ મેન તકલીફ એ રાતના ખોલે છે. એના હિસાબે રાતના પાણી આવે, બધાય માણસો નિંદ્રાધીનમાં હોય, બરોબર, એટલે એના હિસાબે પાણી વધારે થઈ જાય છે. એક આરે 14, 16 દરવાજા ખોલે 6 ફૂટ. એટલે રાતના સમયે આ દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા. અત્યારે હું જ્યાં ઊભી છું એ રોડ છે, મેઇન રોડ છે, અને આ કાકા જ્યાં ઊભા છે એ પગથિયા, ઘરનું પગથિયું છે, એના ઉપર ઊભા છે, એટલા માટે એ લોકો થોડા હાઈટ પર છે. પણ મેં પ્રયત્ન કર્યો છે કે તમને ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી બતાવું કે રસ્તો છે ત્યાંથી પાણી કેટલા ઉપર છે. જો કે આ ઘર છે, ઘરની અંદર પણ પાણી ઘૂસી ગયા છે. લોકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે ડોલેથી પાણી ક્યાંકથી બહાર કાઢીએ. રૂમમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. સૌથી ખરાબ પરિસ્થિતિ હોય જામનગરમાં તો જામરાવલ ગામની છે. તો ભોગાતમાં હજી ઘર અડધા ડૂબેલા છે. ભોગાતનો આંબેડકર વિસ્તાર 4 દિવસથી પાણીમાં છે. હજી પણ ઘરમાંથી પાણી નથી ઓસરી રહ્યા. આ છે રાવલ સૂર્યાવદર વચ્ચેનો હાઈવે, જ્યાં સાની ડેમના પાણી ફરી વળ્યા છે અને રસ્તો 3 દિવસથી બંધ છે. ડેમમાં પાણીની આવક અટકી નથી રહી અને હાઈવે પરથી પાણી ઓસરી નથી રહ્યા. જામરાવલના આકાશી દ્રશ્યો જુઓ. ચારે તરફ તમને વરસાદે વેરેલી તબાહી દેખાશે. ખેતરો પાણીમાં ડૂબી ગયા છે. જળ સામ્રાજ્યના કારણે જનજીવન ખેદાન મેદાન થઈ ગયું છે. તો આ બાજુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની નગરી દ્વારકા પણ જાણે પ્રકોપનો સામનો કરી રહી હોય એમ વરુણ દેવે બીજી વખત દ્વારકાને આ બીજા રાઉન્ડમાં ડૂબાડી છે. દ્વારકાના ભદ્રકાળી ચોકમાં પાણી ભરાઈ ગયા અને અહીંના લોકોની મુશ્કેલીઓનો પાર ન રહ્યો.
છેલ્લા 20 વર્ષથી આ પરિસ્થિતિ છે. દર વર્ષે કહે છે કે અમે પાણીનો નિકાલ કરશું, પણ આજ 20 વર્ષથી અમે આ સહન કરીને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન જાય છે કે દર વર્ષે કહે છે પાણીનો નિકાલ કરશું, પણ કોઈ જાતનો નિકાલ નથી થતો. અત્યારે ભયંકર સ્થિતિ છે. શું કરીએ? હાથ જોડીને હવે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હવે તમે કંઈક આનો નિકાલ કરો. દ્વારકાની સાથે પોરબંદરમાં પણ ચારે તરફ તારાજી અને તબાહી દેખાઈ રહી છે. પોરબંદરના નવા કુંભારવાડામાં હજી પણ લોકોના ઘરમાં કમરસમાં પાણી ભરાયેલા છે. આખા દ્રશ્યો છે તમને બતાવી શકું. ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી પોરબંદરની શું છે એ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છું કે આ ઘરનો દરવાજો છે ને ઘરમાંથી અંદર આવો, નાનું એવું ઘર છે પણ તમે સ્થિતિ જુઓ, કેટલા નાના ઘરમાં પણ કેટલી ખરાબ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે. મારા પગમાં અહીંયા સુધી પાણી આવે છે, એટલા પાણી ઘરની અંદર ભરાઈ ગયા છે. તમે વિચાર કરો કે ઘરમાં આટલા પાણી ભરાઈ જાય તો માણસ જાય ક્યાં? આ ઘરની અંદર આ પાટિયા, જે વસ્તુ મૂકવા માટે પાટિયા મૂકેલા છે એ અત્યારે તણાય છે. ઘરમાં ગોળિયું છે નાના બાળકનું, આ ગોળિયું પણ અત્યારે પાણીમાં ગરકાવ છે. ભાઈ ઘરમાં 2-3 દિવસથી આટલા જ પાણી છે? હા, 3 દિવસથી એટલા ને એટલા પાણી ચાલુ જ છે. બધાને ખાવા કઈ નથી. એમનો હે ને રાત કાઢીને દી કાઢીએ. ખાવાનું બધું અનાજ તણાય ગયું? કોઈ ખાવાનું દેવાય નથી આવતા, એમનો રખડીએ. આ બીજા એક ઘરના દ્રશ્યો જુઓ. ત્યાં બધું જ પાણીમાં તરી રહ્યું છે. લોકો કહી રહ્યા છે કે અમારી હાલત એ છે કે ખાવાના ફાંફા પડી ગયા છે. પોરબંદરના નવા કુંભારવાડા વિસ્તારથી ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ આપને બતાવી રહ્યા છે કે લોકોની પરિસ્થિતિ કેવી છે, કેટલી કફોડી હાલતમાં લોકો અહીંયા જીવવા માટે મજબૂર બન્યા છે. આ એક ઘરના દ્રશ્ય બતાવી હું ઊભી છું, ત્યાં એક ઘરમાં પાણી છે. રસ્તા પરના નથી આ દ્રશ્ય, આ ઘરમાં પાણી છે કે કેટલા ઊંડા પાણી ઘરમાં પણ ઘૂસી ગયા છે કે જ્યાં લોકો હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ ઘર માલિક પણ છે અહીંયા. બેન, કેટલા ટાઈમથી પાણી છે અહીંયા? આ 3 દિવસ થયા. 3 દિવસથી ઘરમાં આટલું જ પાણી છે? આટલું જ પાણી છે ઘરમાં. હા, અમારે એટલું જ છે પાણી ઘરમાં. આ બાજુમાં છે અમારે. બધે આટલું પાણી છે? 3 દિવસ એટલું પાણી છે અમારે, ઉતરતું જ નથી. તો આ બધી વસ્તુઓ ક્યાં ગઈ ઘરમાંથી? ગઈ તાણ ભેગું વયું ગયું બધું. આ લોકો ખાવાને એક વાર કાલ દઈ ગયા ત્યાંથી ખાધું. તો કેવું લાગે જયારે ઘરમાં આપણે મહેનત કરીને બધું ભેગું કર્યું, બધું વયું ગયું. દુઃખ કેટલું જો થાય જ ને દુઃખ તો. મેઘરાજાએ આફત વરસાવી છે, વિનાશ વેર્યો છે અને એ વિનાશના દ્રશ્ય સંદેશ ન્યૂઝ આપને બતાવી રહ્યું છે કે અંદર ઘરમાં જાઓ, ઘરમાં બધું જ પાણીમાં તરબોળ છે. મતલબ પાણી જ પાણી દેખાઈ રહ્યું છે. ઘરમાં કોઈ વસ્તુ ના ખાવા માટે બચી, ના પાણી પીવા માટે બચ્યું છે, ના ફર્નિચર બચ્યું છે. એક કમાણી પાણીમાં સમાણી, આ કહેવત અત્યારે કહીએ તો બંધ બેસતી થાય છે. કુંભારવાડાની દુકાનમાં પાણી ભરાતા વેપારીઓને મોટું નુકસાન થયું છે. કુંભારવાડામાં આવેલી એકમાં જળમગ્ન થતા વેપારીઓ પાયમાલ થયા છે. લાખો રૂપિયાનું નુકસાન છે. લોટ પલળી ગયો, મશીનરી પલળી ગયો, ઓવનમાં કરી ગયો. આ લોટ બાંધવાના મશીનમાં, કટરમાં પાછું 2 દિવસથી કોઈ જાતનો નિકાલ છે નહીં કે અમને કોઈ સહાય મળે. અમારો જાજો માલ નુકસાન થઈ ગયો છે. આ જો બ્રેડ થઈ ગઈ, એટલીમાં બેસનનું ભર્યા. મોરબીમાં પણ વરસાદ આફત બનીને આવ્યો અને નુકસાની વેરી. ધુળકોટ ગામે ડેમી નદીના પાણી ફરી વળતા ફર્નિચર, અનાજ, માલ સામાન બધું જ જાણે ખરાબ થઈ ગયું છે. ડેમી 3 ડેમના હેઠવાસનું પહેલું ગામ એટલે ધુળકોટ અને સંદેશ ન્યૂઝની ટીમ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો ઉપર ધુળકોટ ગામે આવી પહોંચી છે અને જે આ દ્રશ્યો છે એ ધુળકોટ ગામની આંગણવાડીના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો કે હાલત બિલકુલ આંગણવાડીની ખરાબ થઈ ગઈ છે. જે પણ અંદર અનાજ, કરિયાણું સહિતની જે પણ ચીજ વસ્તુઓ પડી હતી એ વેર વિખેર થઈ ગઈ છે અને ખરાબ થઈ ગઈ છે પાણીના કારણે. તો આખી આંગણવાડીની અંદર પણ કાદવ કીચડ અત્યારે પણ દેખાઈ રહ્યો છે. જે પ્રમાણે ડેમી નદીમાંથી પાણી છોડવામાં આવ્યું, ડેમી નદીમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું અને ડેમી નદીના પાણીએ જે રીતે વિનાશ વેર્યો છે તે આ દ્રશ્યોમાં જોવા મળી રહ્યું છે. આ બાજુ રાજકોટ શહેરના જંગલેશ્વરના એકતાનગરમાં આજીના પાણીએ કહેર મચાવ્યો. એકતાનગર કોલોનીમાં પહેલા માળ સુધી પાણી ભરાયેલા હતા. લોકોનું અનાજ, ઘરવખરી બધું જ આ પાણી તાણી ગયું. લોકોએ માંડ અહીંયા જીવ બચાવ્યો છે. મારે હે ને બધું ચોખા ને દાળ ને ગેસમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. તમે કેમ રાંધીને ખાઈ ભાઈ? અમને કાંઈ સુવિધા દે સરકાર. મને બધાને કાંઈ નથી. લુગડા બધું તણાઈ ગયું, પૈસા પડ્યા હતા ઘરમાં, એ પલળી ગયું બધું. કાંઈ નથી. 1 રૂપિયા નથી ઘરમાં. કાંઈ ખાઈ લઉં, હું ખાઈ લઉં. નાના છોકરો હે 2-3 અહીંયા કારખાનામાં રાખી આવ્યા એને, એ હું ખાય સેઠાઈને લેવા ત્યારે જ ખાવાનું થયા.
આકાશી આફતે જેમ ઘરવખરીનો દાટ વાળ્યો છે, એવી જ રીતે ખેતીના પાકનો પણ કચ્ચર ઘાણ કાઢ્યો છે. આ બે દ્રશ્યો જુઓ. એક છે રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીના, જ્યાં હજારો વીઘા જમીન પાણીમાં ગરકાવ છે, અને બીજી બાજુ મોરબીના ધુડકોટમાં કંઈક કેટલાય વીઘા જમીનમાં પાકનો સોંથ વળી ગયો છે. ધોરાજી તાલુકાની અંદર ખેડૂતને અત્યારે બહુ નુકસાન છે, કારણ કે વરસાદ બહુ પડ્યો. આની પહેલા પણ વરસાદ 40 થી 50 ઇંચ પડી ગયો, અને આજ 4-5 દિવસથી 12 થી 13 ઇંચ વરસાદ પડી ગયો. ખેડૂતને અત્યારે બહુ કપી થતી છે. ખેડૂતને વરસાદ જોઈએ પણ અતિરેક વરસાદ થાય એટલે ખેડૂતને બહુ નુકસાન થાય છે ખેતરની અંદર, વાવેતર મોલની અંદર. ભારે વરસાદના કારણે ઉપરવાસથી પાણી છોડવામાં આવેલું છે, એટલે લગભગના અડધી સીમમાં પાણી ફરી વળ્યું છે, એટલે કપાસ સુકાઈ ગયા છે, અને લગભગ ખર્ચો અમે કરી નાખ્યો હતો. હવે ખર્ચા નામે કાંઈ કરવાનું થતું નથી. અડધા ગુજરાતના હાલ બેહાલ છે. જ્યાં પાણી ઓસર્યા છે, ત્યાંથી નુકસાનીની, બરબાદીની ડરામણી તસવીરો સામે આવી રહી છે. હજી કેટલાય વિસ્તાર જળબંબાકાર છે. એવામાં ફરી એક આફત ગુજરાતને ધમરોળવા આવી રહી છે, અને આ નવી આફત ગુજરાતના કેવા હાલ બેહાલ કરશે, એ વિચાર માત્ર થથરાવી જાય એવો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. આફતના વરસાદનો માર એવું નથી કે લોકોના ઘર, ખેતર ને બધા ઉપર જ પડ્યો હોય, પણ રસ્તા પર પણ પડ્યો છે. પુલ હોય કે કોઝવે કે પછી હાઈવે પણ કેમ ના હોય, જ્યાં જુઓ ત્યાં માત્ર ને માત્ર ખાના ખરાબી, નુકસાની દેખાય છે. મહાનગરોમાં રોડ રસ્તા ક્યાં છે એ શોધવા પડે છે, કારણ કે રસ્તા પર ખાડાનું સામ્રાજ્ય છે. અને આ ખાલી કુદરતનો માર નથી સાહેબ, નબળી કામગીરી અને ભ્રષ્ટાચારે આ મહા મુસીબત નોતરી છે. રાજ્યમાં આકાશમાંથી વરસેલી આફતે નુકસાની વેરવામાં કોઈ કસર બાકી નથી રાખી. પુલ હોય કે કોઝવે, બધું જ તહેસ નહેસ કરી નાખ્યું છે. કચ્છ માંડવીનો ગઢ શીશાથી માંડવી તરફનો આ પુલ જોઈ લો. મુશ્કેલીના વરસાદે તેના કેવા હાલ કર્યા છે. બિસ્કિટની માફક આખો પુલ તૂટી ગયો છે. પુલ તૂટતા હાલ વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો છે. બીજા દ્રશ્યો જુઓ આ જામનગરના ધ્રોલના, જ્યાં સુમરા માનસરને જોડતો કોઝવે પાણીનો માર સહન ન કરી શકતા તૂટી પડ્યો હતો. કોઝવે તૂટી જતા હાલ વિસ્તારનો સંપર્ક કપાઈ ગયો છે. આ તોફાની વરસાદે અને પૂરે રોડ રસ્તાની કેવી હાલત કરી છે તે તમને વડોદરાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જતા રસ્તાને જોયા બાદ માલુમ પડશે. ઢાઢર નદીના પાણી રોડ પરના ડિવાઈડર પણ તાણી ગયા છે. વડોદરાથી ડભોઈનો જે મુખ્ય માર્ગ છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને જોડતો, જે ગઈકાલે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. ઢાઢરના પાણી તેના પરથી વહી રહ્યા હતા. આપ નજારો જોઈ રહ્યા છો, દ્રશ્યો જે જોઈ રહ્યા છો, આ રોડ છે તે તૂટી ગયો છે. એ પ્રકારે તૂટ્યો છે કે જાણે કોઈ કેકની સ્લાઇસ નીકળી ગઈ હોય તે રીતે તમામ લેયરો અહીંયાથી ધોવાઈને પેલી સાઈડ જતા રહ્યા હોય. ડિવાઈડરો પણ તૂટી ગયા છે. ભયાનક તારાજી સર્જી છે અહીંયા. મહાનગરોમાં તો રોડ રસ્તાની હાલત એવી ખરાબ બની છે કે વાત ક્યાંથી શરૂ કરવી ને ક્યાં પૂરી કરવી. લોકો રોડ રસ્તાની રાડ પાડી પાડીને થાકી ગયા છે. સૌથી પહેલા જુઓ રાજ્યના સૌથી મોટા મહાનગર અમદાવાદના રોડ રસ્તાના હાલ, જ્યાં ખખડધજ રોડ રસ્તા લોકો માટે મુશ્કેલી બન્યા છે. અમદાવાદના સૌથી વ્યસ્ત અને પોશ ગણાતા ઇસ્કોનથી પ્રહલાદનગર ગાર્ડન જતા રસ્તા પર મસ્ત મોટા ખાડા પડ્યા છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દાવા તો મોટા મોટા કરે છે, પણ જમીન પર કોઈ કાર્યવાહી નથી દેખાતી. આની આ જ પોઝિશન દરેક રોડ ઉપર છે. કાલે મારી જ જોડે આ એક્સિડન્ટ થયેલું છે. ડીમાર્ટ આપણે છે જ્યાં શિવરંજની રોડ ઉપર, ત્યાં આગળ મારી જ બાઇક ફસાઈ ગઈ હતી. આવી રીતે પાણી ભરેલું છે, કોઈ જાતના રસ્તા દેખાય એવું નથી. તો છતાં આ તો આપણે જેન્ટ્સ હોય છે, કોઈ લેડીઝ જોડે હોય કે બાળક જોડે હોય, કોઈ પણ મોટું એક્સિડન્ટ થઈ શકે છે. આમાં ફોર્ચ્યુનરનું બમ્પર તૂટી ગયું બોલા ખાડાના કારણે, અને બહુ ઘણું બધું નુકસાન થાય છે. એટલે ભારેમાં ભારે એએમસી વાળાના પગલાં લેવા જોઈએ અને આ ખાડાઓ વ્યવસ્થિત કરાવવા જોઈએ. બહુ નુકસાન થાય છે આમાં. આ બધા વચ્ચે શહેરમાં જગ્યાએ જગ્યાએ ભૂવા પડવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. અમદાવાદના રાજપથ રોડ પર મસ્ત મોટો ભૂવો પડ્યો છે, પરંતુ આવા હાલ કોઈ એક શહેરના નથી. સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા શહેર રાજકોટમાં ખાડાનું સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યું છે. રાજકોટ ગોંડલ હાઈવે પર પડેલા ખાડાને કારણે વાહનો રીતસરનો ડિસ્કો કરે છે. રાજકોટના લોધિકામાં રોડ રસ્તાની બિસ્માર હાલત જોવા મળી રહી છે. હવે વાત કરીએ સૌથી વ્યસ્ત એવા હાઈવેની. સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં હાઈવેની હાલત એવી બની છે કે અહીંથી પસાર થવું એ પરાક્રમથી ઓછું નથી. સર્વિસ રોડ પર એટલા ખાડા પડ્યા છે કે મોટા મોટા ટ્રક ફસાઈ રહ્યા છે.
જેના કારણે કિલોમીટર સુધીના ટ્રાફિક જામ લાગી રહ્યા છે. રોજની સમસ્યા હોવા છતાં તેનો કોઈ ઉકેલ નથી આવતો. આ રોડ રસ્તા પુલ કોઝવે વરસાદ નથી તોડતા. આ તૂટે છે નબળી કામગીરીથી, કામમાં થયેલી બેદરકારીથી અને ભ્રષ્ટાચારથી. પરંતુ તંત્ર તેને કુદરતના મારમાં ખપાવી દે છે અને હાલાકી જનતાને ભોગવવી પડે છે. આ કોઈ નવી સમસ્યા નથી, દર વખતની કહાની છે. ન તો સ્થિતિ સુધરી છે અને લાગતું નથી કે સ્થિતિ સુધરશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. અને હવે વાત કરવી છે મધ્ય ગુજરાતની, વડોદરા, ખેડા, આણંદ, જ્યાં હજી કેટલાય વિસ્તારો એવા છે જે જળ સમાધિ લઈને બેઠા છે. વડોદરામાં 6 દિવસ પછી પણ લોકોના ઘરમાં પાણી ઓસર્યા નથી અને જ્યાં ઓસર્યા છે ત્યાં નુકસાનીનો પાર નથી. ખેડા અને આણંદમાં પણ કંઈક આવા જ હાલ બેહાલ છે. राशन पानी भीग गए, सबकी गाड़ियां खराब हो गई, किसी के पास खाने का तकलीफ है. જે મહેનતથી અમે વિકસાવેલું હોય એ બધું નુકસાન થયું છે. અહીંયા તમે કંઈક પાણીનો નિકાલ કરો. અમારા ઘરમાં કેટલું નુકસાન થયું છે, ના ખાવાનું ને પીવાનું ને પાણી પીવાની તકલીફ અમારે. મધ્ય ગુજરાતમાં સૌથી ખરાબ હાલ થયા હોય તો તે વડોદરાના થયા છે. વડોદરાની વિશ્વામિત્રી નદીમાં પૂર આવ્યું, જેણે અડધું વડોદરા ડૂબાડી માર્યું. હાલ મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદ તો રોકાયો છે, પરંતુ મુશ્કેલી નહીં. 6 દિવસ બાદ પણ લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાયેલા છે. રોડ રસ્તા હજીએ જળમગ્ન જોવા મળી રહ્યા છે. વડોદરાના માણેજામાં રોડ રસ્તા પર ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાયેલા છે. આસપાસની સોસાયટીઓ પણ જળમગ્ન જોવા મળી રહી છે. વડોદરા શહેરમાં પૂરનો આજે 6ઠ્ઠો દિવસ છે અને 6ઠ્ઠા દિવસે આપણે વડોદરામાં દ્રશ્યો બતાવું કે ઘૂંટણસમાં અહીંયા પાણી છે અને હાલ અમે પણ સંદેશ ન્યૂઝની ટીમ હાલ અહીંયા શુભ બંગલો જાંબુઆ પાસે અહીંયા પહોંચી છે અને અહીંયા જે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો આ દ્રશ્યો આપણે બતાવી રહ્યા છે કે લોકોના વાહનો અહીંયા ડૂબી ગયા છે. હજુ પણ ઘૂંટણસમાં પાણી છે અને હવે જ્યારે રોડ પર પાણી ઓસરા છે ત્યારે તેના બંધ વાહનો લઈને ક્યાંક સમારકામ કરાવવું, કારણ કે હવે જનજીવન થાળે પડતા કામે લાગવું પડશે, કારણ કે જે મિડલ ક્લાસનો મધ્યમ વર્ગનો માનવી છે તેને તો ઘરે રહેવું પરવડે નહીં. ભાઈ આ ગાડી બગડી ગઈ તમારી? હા, ગાડી બગડી ગઈ છે. બહુ ફૂલ પાણી છે અંદર સોસાइटी में પણ ઘરમાં પણ આવી ગયા છે પાણી. 2 बजे तक पूरा घर में आ गया, इतना कमर तक. मेरे जो घर है ना वहाँ कमर तक अंदर पानी था. आइए आपको दिखाते हैं. और अपने કેટલું નુકસાન થયું હશે ભાઈ લોકો? लोगों का सब भीग गया, सब राशन पानी भीग गए, सबकी गाड़ियां खराब हो गई, किसी के पास खाने का तकलीफ है, किसी के पास पानी नहीं है. પાણી ભરાવાના કારણે લોકોના હાલ બેહાલ થયા છે. ઘર વખરીનો દાટ વળી ગયો છે. રાજ રચીલું પણ વરસાદી પાણીમાં બરબાદ થઈ ગયું છે. વડોદરામાં પૂરની પરિસ્થિતિ આવી છે, લોકોને સહાય મળી હશે, પરંતુ સૌથી જે કપટી પરિસ્થિતિ છે તે છે મિડલ ક્લાસની, મધ્યમ વર્ગની કફોડી હાલત છે. કારણ કે તેઓ ના તો સહાય માંગવા જઈ શકે છે, ના કોઈની આગળ પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કરી શકે છે, કારણ કે લાખોનું નુકસાન થયું છે. પહેલા તો ઘરના હપ્તા ભરો, લાખોના ખર્ચે મકાન લો, વાહનો હપ્તેથી લો, તેના પણ હપ્તા ભરો. એવામાં પૂર આવી જાય તો પછી એ જે મૂડી હોય જીવનની તે તમામ સમાપ્ત થઈ જાય અને જનજીવન કેવી રીતે આગળ વધારવું તેવા સવાલો અહીંયા ઊભા થાય. કાકા, અચ્છા, અને એની વચ્ચે નુકસાન થયું છે, લાગે છે કે તમને 2-4 વર્ષ પાછળ જતા રહ્યા હોય? હા, કેમ કે જે મહેનતથી અમે વિકસાવેલું હોય એ બધું નુકસાન થયું છે, તો આ ફરી ડેવલપ કરતા એટલો ટાઈમ મને પણ લાગશે અને એટલું લોસ, ફાઇનાન્શિયલ લોસ તો છે. બધા મહેનતથી કમાયેલા પૈસા આ રીતે જો નુકસાન થવાનું હોય તો કોઈ પણ માણસ ઈચ્છે નહીં કે આ રીતે નુકસાન થાય. સો ડેફિનેટલી અમને આટલું નુકસાન થયું છે તો બીજી ઘણા બધા લોકો છે, લગભગ અડધું વડોદરા હશે જેને નુકસાનીનો 1000 કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું છે અપ્રોક્સ. યસ, હા, એટલું તો હશે. વડોદરામાં પૂરની સ્થિતિ વચ્ચે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી કરવામાં આવી, જેમાં કાયદાથી ઉપરવટ જઈ વિશ્વામિત્રીના કાંઠા વિસ્તારમાં ગેરકાયદે બાંધકામ કર્યાનો આરોપ મુકાયો છે અને તેના જ કારણે આજે વડોદરાની દયનીય હાલત બન્યાનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. અરજીમાં પૂરથી નુકસાનીની સાથે મગરના ખતરાની પણ વાત કરવામાં આવી છે. વિશ્વામિત્રીના પાણી શહેરમાં ફરી વળતા મગરો શહેરમાં આમ તેમ ફરી રહ્યા છે. સાથે મગરના આંસુ સારતા નેતાઓ પણ જગ્યાએ દેખાઈ રહ્યા છે. રોષે ભરાયેલા વડોદરાવાસીઓ કોર્પોરેટરથી લઈને ધારાસભ્ય અને મંત્રીઓનો ઉધળો લઈ રહ્યા છે. ભરપાઈ કરશો સાહેબ, જોઈતું નહીં તમારે જે ભરપાઈ કરશો એ લોકોને છે લાયકાત કહેવાની. હા, કેમ એ લોકો નથી ને તો પછી બસ થઈ ગયું. તો ફરી એકવાર ભાજપ કોંગ્રેસના નેતાઓ સામસામે આવી જતા તું મેમે થઈ હતી.
વડોદરાની સાથે ખેડાના નડિયાદમાં પણ આકાશી આફતે નુકસાની વેરી છે. ખેડા નડિયાદ હાઈવે પર આવેલી શાંતિનગર સોસાયટીમાં વાત્રક અને શેઢી નદીના પાણી ફરી વળતા લોકોની ઘરવખરી અને રાચરચીલું નુકસાનીને ભેટ ચડ્યું. હાલ એવા છે કે લોકોના આંખમાંથી આંસુ નીકળી રહ્યા છે. જળબંબાકારની પરિસ્થિતિને લઈને અત્યારે ખેડા શહેરમાં આવેલી આ જે શાંતિનગર સોસાયટી છે તેના તમામ ઘરોમાં પાણી ફરી વળ્યા છે. આપને જે ઘરોમાં પાણી ફરી વળ્યા છે કેવા પ્રકારનું નુકસાન છે તે આપણા દ્રશ્યો બતાવીશ. તો અત્યારે આ શાંતિનગરની સોસાયટી છે. સોસાયટીમાં તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે આ તમામ જે ફર્નિચર છે એ ફર્નિચર અત્યારે પલળી ગયું છે. આ આખું ફર્નિચર જો પલળી જવાને કારણે અત્યારે તમામ જે બેડ છે તે એક ઉપર એક મૂકી દેવામાં આવ્યા છે. પરંતુ પાણીમાં ખૂબ જ નુકસાન તો થયું છે. કાકા, અત્યારે કેટલું આ જે નુકસાન છે, કઈ કઈ વસ્તુઓને તમારા ઘરમાં નુકસાન થયું છે? હું શું વાત કરું, મારે કહેવાય નહીં. હા, મારા છોકરા કઈ મૂકે મને ખબર નહીં. છોકરા આજે 5 દિવસથી અમે મૂક્યા આવ્યા છીએ. છોકરા બધા કેટલું ઘરમાં તમારે બહુ ઘરે કેટલું નુકસાન પહોંચ્યું છે કાકા? 25-30 હજારનું નુકસાન. સાહેબ 5 દિવસથી પાણી ના વાળા કાઢ્યું ને 4 દાડા છે. ઘાસ ચારો લઈને ભેંસો મારી મૂકેલી. કઈ કઈ વસ્તુ અત્યારે તમારી પાણીમાં પકડી ગઈ છે અને શું નુકસાન ખાસ કઈ કઈ વસ્તુઓનું નુકસાન? મારા પૂરા બગડી ગયા. મારી જમીનનો ડોંગીને બંગર બધું બહુ નુકસાન થયું. આજે 5 દિવસથી અમે ઘરમાં બહાર નીકળી ગયા છીએ, છોકરા બોકરા બધું લઈને. આજે થોડુંક ઓછું પાણી થયું ને એટલે સાફ કરવા આવ્યા છે. એમાં આજુબાજુ આ બધે છે તે મૂકી દીધી વસ્તુ, પણ અમુક નીચે ફર્નિચરવાળું હોય એ બધું ખલાસ થઈ ગયું છે. 4 થી 5 દિવસ થયા બાદ પાણીનો નિકાલ ન થતા શાંતિનગર સોસાયટીના રહીશો રોષે ભરાયા છે. આજે ત્રીજો ચોથો દિવસ છે. 8ના 3 વાગ્યાનું પાણી આવ્યું છે તો એક ધારું પાણી આવવાનું ચાલુ છે. તો પાણીનો કોઈ નિકાલ છે નહીં જવાનો. જે પાણી જવાનું જે જગ્યા હતી, ભૂંગળા હતા, એ પૂરી દીધા છે. તો એ જગ્યા રહેવા દીધી નથી. તો એ તમે કંઈક પાણીનો નિકાલ કરો. અમારા ઘરમાં કેટલું નુકસાન થયું છે. ના ખાવાનું ને પીવાનું ને પાણી પીવાની તકલીફ અમારે. શાંતિનગરમાં 35થી એક ઉપરના મકાન છે. લગભગ 150 માણસ જેટલા અહીંયા રહે છે. અહીંયા આજુબાજુના ડિવાઈડર એટલા બધા મોટા છે. બાંધકામ પુરાણ બધું વધી ગયું. મિનિમમ 4 થી 5 ફૂટ ખેતરમાં પુરાણો વધી ગયા છે. એના હિસાબે અહીં આગળ શાંતિનગર સોસાયટીમાં પાણી હજી ઓસર્યા નથી. આણંદના તારાપુર પંથકના 12 થી વધુ ગામોમાં પૂરે તારાજી સર્જી છે. આ ગામોમાં ટ્રેક્ટર સિવાય અંદર જઈ શકાય તેમ નથી. ટ્રેક્ટર પણ અડધું ડૂબી જાય તેટલા રોડ રસ્તા પર પાણી ભરાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમિત ચાવડા તારાપુરના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાતે આવ્યા હતા. મહત્વનું છે કે મધ્ય ગુજરાતમાં છેલ્લા 2 દિવસથી વરસાદ રોકાયો છે. માત્ર છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટા પડી રહ્યા છે, પરંતુ વિસ્તારમાં ભરાયેલા પાણી હજી ઓસર્યા નથી. ખેડા આણંદમાં 4 દિવસથી જળબંબાકારની સ્થિતિ છે, જ્યારે વડોદરાવાસીઓ 6 દિવસથી મુશ્કેલી ભોગવી રહ્યા છે. તેવામાં હવે નવી આગાહીથી નવો ખતરો માથે તોળાવા લાગ્યો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ.